أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله ومن قبل الملل عطاس أبي بكر أخذت الكاس ولاح لي به الأسرار بواجعلنا من الأخيار. الله إمام القوم ساقيهم وجامع كل ما فيهم على منهجهم قد سار بواجعلنا من الأخيار. مريدنا لما يرجو يحجب عندما يدعو أحلنا الدوار بواجعلنا من الأخيار.
وحالته وما خص به الجبار واجعلنا من الأخيار الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله فيها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يشفع للصدور يا نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا من إذا نعظت جفاني يسيل دمعي على خدودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بالله صلي فداك روحي يكفي من الهجر وصدودي اللهم صل على
حسود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وأنت يا عادلي فداني أعضى من الحب بالشهود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد وقد قال الله تعالى يقول الله تبارك وتعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل آداء ما افترضت عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وقلبه الذي يدمر به إلى آخر قول الله سبحانه وتعالى أو كما قال رحمه الله تعالى وقال بأمين صدق الله العظيم. أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, di mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada hari Jumat yang mulia ini kita bersama-sama pula diberikan oleh Allah suatu rahmat dan petunjuknya. Maka dengan rahmat dan petunjuknya ini pada saat ini kita berada pula di tempat yang disebutkan oleh Rasulullah Raudhatum min Riyadil Jannah, suatu tempat adalah kebun dari kebun-kebunan surga yang terletak masuk dalam dunia. Kelak nantinya kita akan menikmati kebun yang ada di dalam surga Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah kepada kita sebarataan. Semoga kita pertama mendapat kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, sehingga kita hidup dengan bahagia, aman, damai. Kemudian kita hidup beriman, mati dalam keadaan iman, masuk surganya Allah bersama para nabi dan rasulullah, aulia dan para orang-orang soleh. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pembacaan kita pada minggu-minggu yang telah lewat. Ketahuilah oleh kamu pula jasidana orang yang menuntut, yakni orang yang belajar, bahwasanya tiadalah kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu dengan sungguh-sungguh memeliharakan hatimu, dan segala anggotamu pada tiap-tiap adalah sesuatu yang engkau sukai, dan tiap-tiap sesuatu apa yang dikehendaki oleh nafsumu, daripada ketika pagi hingga petang. Kata musannif,
orang-orang yang menuntut ilmu jasidin, kita kada kuasa, kada sanggup kita mendirikan diri kita dalam ibadah itu apa yang disuruh oleh Allah dengan bersungguh-sungguh kada kawa jasidin. Karena manusia tuh ada suatu kehendak, ada suatu nafsu. Jadi kita tuh ada sesuatu yang kita kehendaki. Itu pasti kalau orang hidup. Nafsu, syahwat, itu pasti ada. Nah maka justru itulah bagi kita yang melakukan suatu amal dan ibadah itu sama-sama kita mempasrahkan diri lawan Allah. Dan kita serahkan lawan Allah Ta'ala semua apa yang kita amalkan itu. Karena mana kita kada tahu sesuatu apa yang kita amalkan itu diterima Allah apa kada. Maka kita bersungguh-sungguh jasidin minta lawan Allah. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah, diganjar pahala yang berlipat ganda. Itu harapan kita. Nah kayak itu jasin, karena kita kada tahu jasidin bahwasanya amal ibadah kita tuh diterima oleh Allah atau kada. Dan kita kada kau bersungguh-sungguh memelihara diri kita dalam kita sembahyang khususnya dulu. Kada kawal kita murni dalam sembahyang tuh mulai membaca Allahu Akbar sampai Assalamualaikum tuh kada tentu. Terkadang-kadang kita mengangkat takbir bujur aja dah. Baca Fatihah bujur, pak baca ayat haro kaingani pahumaan. Nah, kaingatan makan, kaingatan minum, kaingatan astagfirullahaladzim mandak duitku tadi situ aja. Jatuh hakon BMP sembahyang. Itu artinya apa? Hati kita itu kada tetap kada kawa kita melihara kayak itu. Bah kayak apa lalu kita pasrahkan lawan Allah. Semua amal ibadah kita itu atas kudrat dan iradat Allah, atas kekuasaan dan kehendak Allah. Itulah artinya dikehendaki oleh Allah lawan diri kita. Karena kita kada mempunyai kekuasaan, kita bersifat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amun kita tak salah, kita beristighfar, meminta ampun kita lawan Allah. Apabila kita bujur, kita berharap supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Nah itu kadang alih. Karena orang yang diterima oleh Allah amal dan ibadah seseorang hamba itu pasti ia mendapat suatu kemuliaan. Apakah masa hidup, apa nanti pada sakarat, apakah kita sudah mati, apakah kita dalam kubur, itu kita ada mendapat suatu kemuliaan, suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Disinilah di dalam beribadah itu kita pertama menuntut dulu wajib. Nah itu supaya kita tahu dalam beribadah itu ibarat orang sembahyang. Yang pertama menghilangkan daripada hadas dan najis, hadas kecil atau hadas besar, najis yang dimaafkan atau najis yang kada dimaafkan. Nah itu pertama dulu. Nah kita membuangi najis, membuangi hadas, terkadang-kadang kita nih baudu aja bahancap-hancap, terkadang talingal atau tinggal. Nah asa sudah dibasuh, padahal tadi tinggal kan bisa kalau kita bah kayak apa. Jadi kita artinya begiringan suatu tulus dan ikhlas kita beramal ibadah itu apa adanya. Kalau memang kita kada ingat ya sudah dah, ada kawai lalu kita berharap lawan Tuhan, mudah-mudahan dulu dia kada ingat lagi. Nah kayak itu mudahan dulu sempurna melakukan amal ibadah. Nah kayak itu hasrat dan hakikat kita, hasrat itu cita-cita kita berharap lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harapan orang hidup dalam dunia akan bahagia karena untuk harapan hidup di akhirat. Nah kayak apa? Ya kita beribadah. Kan ibadah itu umum lah. Kadanya sembahyang aja pang ibadah, kadanya puasa aja pang ibadah. Banyak ibadah nih. Cuma yang ngaran ibadah ini kan ya tadi kita ada nafsu, ada syahwat, lalu kita bujurakan begitu kita tersalah. Terkadang-kadang kita itu telah bersedekah itu terkadang-kadang ada ikhlas. Kenapa? Menjulung tangan kanan, mulut bermamai. Ikam aja nama minta aja. Ikam aja nama minta aja. Ada lain lagi aja. Pada menjulung aja. Ada tangan kanan menjulung, tangan kiri mengipit.
itu anak tuh bagian dari itu. Nah, ada orang ada ikhlas karena itu kita memberi suatu pemberian kepada seseorang manusia itu merupakan suatu ibadah yang mulia. Itu akan mengakrabkan, ada kita memarakakan diri kita lawan Allah dan memarakakan diri kita lawan manusia, menjauhkan kita daripada neraka, memarakakan kita ke surga. Itu sedekah. Lawan apakah? Nah, makanya sedekah ini jangan diawali dengan sesuatu barang nang kada bagus. Makanya orang bersedekah itu kalau rahimur rahman, kasih dan sayang. Kayak itu orang bersedekah itu kayak itu. Kasih itu artinya menjulung. Sayang maras kita. Wah, orang itu naliut, sidin kasihan nih. Lalu kita takut nih, kenapa? Pindah kada apa? Pindah kada pesergah nih. Jasidin, aku jasidin sehari sore si makanan. Kenapa? Kada pun beres sidin. Nah, lalu kita kebetulan ada besi duit ke atau besi baris, kita bari lawan sidin. Ada jana orang melanggut, kayak itu kasihan. Nah, kenapa? Pian jangan melanggut. Pian jasidin aku nih baju hancur jasidin, duit kadada. Di memayurang aku jasidin. Nah, sadih jasidin. Nah, itu kita sedekahi kan menggembirakan lawan seseorang itu. Kita menggembirakan lawan seseorang itu dengan tulus dan ikhlas di dalam sedekah tadi. Rahimur rahman, kasih dan sayang. Lalu kita menjulung. Nah, jadi kita ini aku ada nabesi duit, mudahan apa nih diberkah lawan ikam. Nah, mudahan juga aku nih diberikan oleh Allah juga kemudahan untuk mencari rezeki dan kada yang dikira-kira nih. Nah, berkah aku berikannya. Nah, kayak itu. Nah, itu kan kata-kata nang mulia ngarannya. Nya ada juga kata-kata kita nang menyakitakan. Mana sudah memberi kada menyumpahi pulang. Nah, ini tak dua kali ban maksiatnya mama mai pulang memberi pulang kada. Nya ada juga orang itu memamai itu memberi ya. Nah, tapi memamai dahulu ada. Nang baik itu apa? Qaulun ma'ruf min shadaqatin. Artinya perkataan nang baik ketika kita bersedekah itu nang paling bagus. Kenapa? Karena kita setiap orang berdoa mendoakan kita itu takminul malaikah. Malaikat itu jangan mengaminakan. Apalagi kita bersedekah nih. Kita memberi lawan anak, lawan cucu, lawan mama, abah. Lawan keluarga lah pokoknya kayak itu. Lawan siapa kah? Lalu kita kan minta doakan. Nah, kita berinya doakanlah aja aku mudahan aku nih sugih. Nah, kalau kayak itu rajin. Mudahan aku nih kaya aja. Tapi jangan kayak itu kita. Kenapa jangan kayak itu? Kalau kaya orang gila. Nah, nggak bisa. Sugih lawan penyakit. Umpamanya nih. Nah, jadi berdoa tuh bahasa kita dilantasakan, jangan alang-alang tanggung. Karena doakan aku mudahan selamat aku dunia akhirat, mudahan aku menjadi orang yang beruntung. Nah, umpamanya nih. Jadi hujan nang dibari nih. Amin, amin ya mudahan pian ya. Nah, kayak itu tuh. Kayak itu biasanya orang menerima pemberian orang atau zakat ya. Kalau barakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita waj'al laka tahura ya. Itu kalau kita menerima pemberian orang nih. Nah, mudah-mudahan bahasa kitanya Allah beri berkat tahun kita. Nah, apa sesuatu nang pian beriakan lan ulun. Nah, itu. Dan mudahan Allah memberi barokat apa sesuatu nang tak tinggal lawan pian. Inya berisi duit 100 juta, bari kita berapa? 10.000. Nah, banyak yang tak tinggal kalau dapat doa nang 10.000 ini kalah nang 100.000 itu 100 juta itu. Dapat doa dari pak orang yang mendoakan kita dengan sebab kita memberi 10.000 tadi. Ya, suatu sedekah itu Allah menilai itu kadar adalah bahasa kita keikhlasan kita. Makanya orang yang bersedekah nang secara rahasia itu ganda pahalanya.
Satara rahasia kayak apa? Nah, ada juga yang kita biasa kan bersedekah, orang nih menggantung baju. Kita lihat nama gantung baju marina surang. Bak buat dalam kantong sidin sindir tahu. Nah, Mbak Sidin masuk baju mengguguk ke kantong, ada duit. Nah, Sidin siapa? Sidin mesti duit konek. Nah, senang kalau Sidin toh. Nah, itu namanya rahasia toh. Ada juga kita memberi orang nang buta. Orang buta nih kita bayar termasuk juga aja ibadah sedekah nang rahasia. Ada juga orang bersedekah nang menjulung kada usah dicatat aku aja. Kada usah diumumkan. Nah, kayak itu ada juga. Bada kalau di masjid orang mau makan si anu bin si anu aja. Bersedekah ini. Nah, sekian pahalanya untuk si A si B aja. Nah, kalau ada juga nih kami telah terima jar amplop berisikan duit 100.000 rupiah. Ada disebutkan namanya. Nah, ada juga kayak itu. Ada nang NN ya. Telah Bapak Mama hantarkan uang ya 25 juta aja. Hah? Bisa bilang tak ada kalau di Matapura tuh NN itu banyak banget. Nah, atas nama itu tapi orangnya kan disebut kan. Nah, itu kan artinya bersedekah kita tuh dengan cara rahasiaan tuh ibadah juga tuh. Kita berzikir, bertasbih, bersalawat, beristighfar. Ya Allah, ya Tuhanku nah, ibadah ulun ini nah, sampaikan pahalanya mamakulan abahku. Nah, dan seluruh keluargaku yang sudah mendahului aku. Pahala kita kan dikurangilah ada. Ibarat kita salanjung juga kita dapat. Nang kita kirimi pang dapat juga. Nah, kalau pun Allah mengurangi kada. Nah, ini istimewanya kita sedekah doa bacaan nih. Amaliyah kita. Ya, nang kita duduk-duduk tuh daripada kita banyak anak bersedekah duitnya ada juga. Umpamanya nih, anak bersedekah barasnya belum menggiling. Ya, alhamdulillah bahwa baik. Umpamanya nih, bah kayak apa? Sudah baca Fatihah aja nah. Baca zikir, baca tasbih, baca salawat, baca istighfar ya Allah ya Tuhanku nah. Sampaikan nah pahalanya ini nah. Lawan abah, lawan mama, lawan kai, lawan datuk. Nah, dan seluruh keluarga aku. Sampaikan pahalanya ya Allah nah. Nah, itu pahala yang demikian itu orang dapat sekian, kita sekian juga dapat. Kalau Allah mengurangi pahala kita, kan kalau biasa kita berduit 1.000 umpamanya. Kita berikan orang 500. Nah, berarti kan 500 kita tinggal lagi. Itu dunia. Tapi kalau akhirat kada seperti itu. Malah Allah mengganjarakan pahalanya, melipat gandakan. Karena Allah itu orangnya maha kaya, maha bijaksana, maha mulia. Kada berhajat kepada hamba. Sedikit pun kada berhajat. Jika seandainya nih Allah Ta'ala itu ada nilainya di dunia di sisi Tuhan miskala dzarrah, sebesar alar samud nih nilainya dunia nih di sisi Allah, niscaya Allah kada akan memberi minum lawan orang-orang kafir. Setiguk banyu pun Allah kada akan memberi. Jika seandainya ada harganya. Jadi dunia ini kada ada harganya di sisi Tuhan. Maka dunia diadakan kan untuk kita sebagai hamba. Apa? Untuk menjamin suatu kehidupan. Makan, minum, pakaian. Kayak itu kalau kita. Nah, makanya yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kita pelihara. Kita diberi Allah Ta'ala nih rezeki. Banyak berlimpah ruah nih. Nah, ingatakan lawan orang yang kada berada. Kita banyak dilimpahkan Allah Ta'ala nih rezeki. Ingatakan tahunnya apa? Zakatnya. Nah, maka amun kita kada tahu-tahu bahasa kitanya dicontohkan Allah sudah zaman-zaman Nabi yang terdahulu. Apa? Kaum Samud, kaum Ad, kaum Haman. Apa sebabnya mereka itu jadi tinggalkan Allah ke permukaan bumi? Allah memerintahkan. Firman Allah, keluarkan sebahagian hartamu itu adalah zakatnya. Ya kada mau.
Karena ini kan rezeki ini ulihan-ulihan kami juga. No, kadada inya bahwa Allah memberikan rezeki lawan inya kada di situ pandangannya atas karyanya surang ja, atas usahanya surang. Lalu inya kan bapaknya diberiakan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat lawan mereka itu. Maka Allah tenggelamkan ke permukaan bumi habis lawan orangnya. Nah, jadi kemurkaan Allah tuh pasti akan turun kepada seseorang nang apa dia kita maintingakan, menghina, mencemuohkan adalah hukum-hukum Allah. Itu pasti Allah akan turunkan suatu adalah bala. Makanya itulah di kampung kita, di masyarakat, di negara kita nih, bila kita bahasa kitanya karena tapi memperduliakan lagi dalam hukum-hukum Tuhan, maka kita pasti akan dapat suatu bala bencananya. Baiknya di rumah tangga kita. Makanya rumah tangga itu jangan sunyi kita dari zikir kepada Allah. Kenapa? Karena rumah tangga itu kan suatu adalah baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Tapi rumah surang bagaikan neraka, na'udzubillah. Kenapa? Nah, kadada tersurat-surat nih kalimah-kalimah Allah, kalimah-kalimah yang bermanfaat. Kadada kita lihat nih gambar-gambar, nah untuk mencarikan suatu barakah nih. Kadada apa gambar kesablasan, nah gambar tinju, nah ada ujar malaikat, apa ujar malaikat takutan masuk ke rumahnya tuh gambar tinju tuh ada kalau di tinjunya. Nah ada orang tuh kalau ngaran kita sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa para wali Allah itu orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah. Mudah-mudahan ada bisi gambar sidin nih. Kada pernah sakadudukan lawan sidin. Kada pernah mendengar sidin ceramah. Kada pernah sidin memberi kita. Nah, lalu kita gambarnya kita pelihara. Mudah-mudahan aku dengan gambar ini barokahnya nih. Allah memberi lawan aku. Karena para wali Allah itu orang yang mencintai lawan para wali Allah, Allah pasti akan mencintai lawan orang mencintai lawan wali Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ikan Muhammad firman Allah kada kau memberikan petunjuk lan seseorang itu aku juga memberikan petunjuk. Nah, jadi nangka itu tuh amun kita kada dapat petunjuk ya kita teneng-teneng aja. Nah, santai aja. Padahal barokahnya tuh banyak luar biasa. Ada kita tulisan nama-nama Allah, ada tulisan nama-nama Nabi. Kita berhasil anak dia apa ditawing nih. Daripada mamanya tawing kanannya ada yang jabuk kelihatan. Diandak itu tuh. Nah, ada juga manfaatnya. Lawan pulang kita, malihati pulang. Malihati, oh ada ayatul kursi. Kebetulan saat ini kada hafal wala ya'uduhu. Dia kada hafal. Nah berkat ada di tulisannya baitihi akhirnya apa? Sama Allah wahdahu la syarikalah. Kan kita letakkan kalau di pintu. Siapa aja meletakkan pintu khataman nubuah itu, apabila ia turun dari rumah ia memandang, niscaya dipelihara oleh Allah keberangkatannya sampainya pulang, sampainya pulih. Bagus sekali. Ada kalau Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak di pintu, kan itu anak di pintu kalau kita keluar mesti terlihat. Nah kayak itu tuh. Anda kayak di pintu murah aja nih toko kopinya 1.000. Kita sudah nukar apa macam-macam kan wani aja kita sampai yang 50.000. Padahal itu kan memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita. Yakin apa sesuatu yang disebut, yang diucap oleh Rasulullah itu pasti. Nah, sama juga nang kayu orang bersiwak tuh, tahu siwak kalau nang gusuk mungtung kalau nang kayu irak tadi. Itu pertama aja Nabi adalah aku sunnahkan. As-siwaqu mustahabbatul li ummati. Bermula siwak itu aku sunnahkan
lan umatku. Kenapa? Orang yang bersiwak itu pertama aja menghilangkan bau mulut, yang kedua aja menghilangkan daripada balgam. Balgam itu jadi kita ya nah, akhirnya kita kebanyakan balgam itu kebanyakan ya jakai bareng dokter itu banyak lindir di rakungan kita. Nah ya kita menyasak tuh. Itu karena kebanyakan lindir mana tuh pilon jantung diliputinya lalu kita benak tuh hungal-hungal. Nang kayak orang asma. Nah, kalau orang yang TBC tidak bisa sembuh. TBC itu tidak bisa sembuh. Nah, obat tuh menahani aja. Nah, kayak itu. Makanya apa supaya sembuh aja. Nah, berusaha kita. Kita yakin, nah kayak Al-Quran itu kan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ada aku turunkan ya Tuhan Al-Quran kecuali menjadikan penyembuh obat bagi orang-orang mukmin. Nah, baca Al-Quran saya 2 ayat kah? Ya Allah berkah ayat Quran ini nah. Sembuhkan penyakit aku nih. Nah, itu bisa menyembuhkan. Kalau kita ke dokter kan obat tuh menahani aja sebujurnya. Makanya bila habis obat tomat lagi. Nah, amun Allah menghendaki dalam kita membaca ayat-ayat niscaya jar. Amun Allah menghendaki hilang seketika itu. Nah, dengan berkah Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan sebagai imam bagi kita. Sebagai ikutan dia kita lawan kita. Itu yang kita perpegangi. Bila keluar daripada Al-Quran jangan dituruti. Kalau ada orang nih bernasihat keluar pada Al-Quran jangan dituruti. Al-Quran tuh menyuruh kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang sudah beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, banyak-banyak ingat lawan aku ya Tuhan, ingat lawan Allah. Wasabbihu bukrata wa asila, dan hendaklah engkau banyak bertasbih ketika pagi dan ketika sore. Zikir, tasbih ketika pagi dan sore. Allah Ta'ala memerintahkan kita. Kenapa? Karena zikir itu fadilatnya adalah 35 ketimbangan apa ibadah lain. Fadilatnya, keistimewaannya. Sebahagian yang 35 itu Allah menjauhkan daripada bala. Nah, orang yang berzikir nih, Allah menjauhkan daripada bala. Kan bala tuh umum. Kada berduit tuh balanya juga. Jangan kada berduit, kada beuyah tuh bala juga orangnya. Nah, maka gangan sudah mengurak. Sekali harawahnya habis. Nah, apa rasanya gangan kada beuyah? Hambar. Termasuk jadi kafahullahu fi apa halihi, Allah mencukupkan jar apa halnya. Nah jadi orang rajin berzikir, rajin bertasbih itu kada ada harapan ya kita tuh selalu kekurangan. Ya ada aja. Ya bisa jualah Allah Ta'ala nih mencukupkan dengan perantara malaikat bisa. Karena kita bisa bingung tuh mencari apa asap amal nih. Kada ada buka situ buka sini kada ada gurunum nih. Tapi gurunumnya yang baik aja Kak. Ya Allah ya Rasulullah aja. Nah itu baik lah. Lain karena mau bungonya esok amal di mana bungo ba ada asap amal ini aja. Nah itu lain itu. Ini orang nak ingat tahun Allah tadi. Ya Allah ya Rasulullah mana asap amalmu nih. Belum mencari itu bisa malaikat pikir apa andaki. Ujar malaikat datangkan oleh malaikat diandak majak bungonya apa kok bukan sini jar ada ini ada barangkali itu karena kita menyebut asma'illah. Nah makanya kalau kita asma Allah tuh kalau baru kita hafal namanya asma Allah mulai wallahur rahmanur rahim itu nah sampai kabur Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Qahharul Qaharul Rahabul Razaqul Fatahul Alim
القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم. Ya, nah itu ada kalau itu. Nah, jadi asma Allah itu berjumlah 99. Maka kenapa ya? Jadi banyak itu nama Tuhan. Nama Allah itu banyak, cuma sebahagian aja itu yang maha mulia itu kita kenapa? Nah, kenapa jadi kayak itu? Nah, ini kan ada suatu mafhumnya, ada suatu fadilatnya. Amun sabuting aja nih Allah bari kita ngaran Tuhan sebuting di dalam Tuhan Allah aja. Ibarat orang makan bubur aja terus apa dulak. Nah, kada kalau ganti lagi. Nah, mun nama Allah banyak kan asal udah kita ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif. Nah, kan jadi ada pulang anunya apa di kita tuh gairahnya Mbah Allah Allah ya Latif pulang. Nah, jadi kan ada sergahnya, ada apa hati kita tuh tergugah aja kita untuk baca itu. Apalagi kita ibadah yang subuh ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dan itu Allahu latifum ibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyul aziz. Ya. Tujar Allah mencukupkan lawannya tata cara dalam kehidupannya lemah dan lembut ya. Sampai ia ada bertemu Tuhannya. Ya kita bersifat dengan lemah dan lembut. Dan orang pun lawan kita aja selalu menghormati. Kita kan minta hormati, tapi orang menghormati itu membaik kalau pun kita minta hormati lah orang belum tentu orang menghormati kita. Tapi kalau orang menghormati kita, nah itu kan istimewa bahasa kitanya. Maka ngalih juga kita minta hormati orang, mensurang juga membela. Siapa nak menghormati? Nah, amun kita baik kalau melahirkan suatu kebaikan itu adalah kemuliaan, dihormati orang lain. Maka disediakan orang. Malah kurang taklungnya lagi pian bisa lah makan ini aja pian hendaklah ini aja oh ya kita itu pemakan kita nih tuh nah biasa dimakan 7 masak apa aja kerandang aja ke-7 lah pian aja nak nih kalau masak anu aja kikil ke-7 lah pian ke-7 nih tuh nah kita kan kadang-kadang mungkin makan itu semuaan kekenyangan kalau nah apa akhirnya karena kita kata makan itu dibungkasakan orang pinjak kada makan kekenyangan sih bau bulik aja gini pian aja urus sampai pulang mana makan di sini sampai orang pulang kan apa ya itu suatu kehormatan lawan kita kenapa nah karena kita yakin bila kita menghormati orang kita akan dihormati orang juga. Bila kita mencemuhkan orang, orang mencemuhkan kita juga. Nah makanya itu nang saling hormat menghormati, kasih mengasihi, sayang menyayangi itu perbuatan yang mulia daripada kuyak menguyak, fitnah memfitnah, anjur atar aja kita. Dan ini akhirnya apa? Surang nang disumpahi orang, jurang muntali itulah. Panjang kan ada ujungnya tapi kalau pemandirannya sampai ke mana kan tambus apalagi ada HP wah ini viral aja nah kayak itu tuh lah karena atas kebaikan seseorang itu pasti akan menimbulkan suatu kemuliaan pasti ada timbul kehormatan setiap kehormatan ada pasti ada fadilat keistimewaan dapat istimewa pasti mendapat anugerah yang mulia. Nah itu pasti amun kita nih lah apalagi kita ke kampung orang nih amun kita di kampung kita sini biasa aja kan biasa aja kita coba lah kita melaksana apalagi kita masuk ke hutannya nang buhan dayak nang panjang palingnya tuh kita hanya tahu di situ tuh. Namun kita di kampung ini kan biasa. Tapi itu kita kasih tahu. Kita melihat muhanyagin serang, apalagi kita berhadapan lawannya. Maka sebelum itu kan mesti pada orang bilang kasih tahu. Aku jurang nggak ada bapak mau kasih itu tuh buat aku numpang dulu.
kita ke dalam nih jauh lah 40 kilo buru aja ke dalam maksudnya Jogja. Bapak situ ya kita menamai sukunya aja, kepala sukunya. Iya kacau makanya ya kita di situ. Nah, situ pertama jangan beludah. Itu jangan beludah kita. Betap tabuh orang liur. Di beludah kita dijauh aja kayak itu kan. Jadi ada paninya satu. Nah kedua kita nambah ke kiri ke bahasa kitanya. Jadi kita kayak itu. Nah jangan. Kemudian kita boleh ditatainya malah kita berdiam. Itu aja orang tabiat orang di sana kayak itu. Bukan itu kayak orang. Kada apa-apa, malahnya senang. Kita tatai malah senangnya aja. Itu kayak orang. Ya bahasa berangkat. Bejesnya aja 3 jam dah. Belum sampai lagi. Ini sampainya. Nanti sebuah santu laju. Kadang kayak kita di sini bang, bilang di atas banyu aja pada bahasanya. Ya kipai rupiah. Ada dasar anginnya. Ya kipai rupiah. Sampai itu, bawa mobil pulang naik ke atas tuh baru tuh pas sampai ke situ kalau sampahnya maka ada pulang netek di TV itu nanti kan nih ini kan buat taring-taring nang singa taring-taring apa itu biar pada pinggang nih biar pada ngakulu nih orangnya manyambernya kan ini bisa babar dulu lambubuhan bahasa bubuhannya itu disambutnya ya kita itu menyambut kita dulu aja ya kita angwain aja jangan ada apa-apa. Jadi kita pak naik ke tempat remaja kita ini disebut jurang memadai amun kurang kita mencium bau awakman itu pada sanggup kita jurang kayak itu pak jadi mun kita bagi kiri itu seolah anunya nah kayak itu mahinainnya itu kita bisa disumpitnya jadi pak saya kalau lagi dulu kan mesti akan bermasker aja tak kurang juga mencium. Malah kita paraki kayak kalau bukan bisa juga bahasanya. Orang bahasa priot biasanya lain bahasa Kapuas bahasa apa Mandarin itu lain. Bahasa nang priotnya itu nang kayak burung tuh bahasanya. Ada bisa bahasa ngunggut kayak itu lain. Orang kami nang bisa kayak itu ngunggut aja kayak itu. Baik ya nak. Nah kayak itu jadinya. Tapi ada juru bahasa. Jadi pas mana tahinya nih duduk pak mana tahi kita ini bah sadang baunya jadi dunia karumidamur tuh kalah sama karena kita merasa sampai umumnya suka benar manja baik ke alam tuh kita ninya kayak itu ini apa parang mandau di sini nak mandau banyak tuh sumpitan di belakang pemandian aja kok ada pemandian lahnya. Nah, sama kulit kan? Ini sama kulit. Barangkali mandi juga kira. Tadinya tuh pak, ada kayak kita pang rumah aja gitu, ada kayak kita. Nah orang tuh bayar jalan itu kira awaknya itu bawa kandel kulitnya. Inya berjalan kada sing sandalan. Berjalan nyakan situ banyak pohon-pohon nambah duri, nang kayak ulatong kan, duri. Nang kayak paikat berduri, nang kayak apa nang asam jayau itu berduri. Ini nyamannya berjalan, jurang itu lihat nyamannya berjalan ya, cak juga surang maka bilang besi pato tuh gair, kadang berikit di sepatu, ini tuh nyaman benar, nih jangan lebihinnya lihat kan ada jangan nyanyi banyak kan bisa nunggu sandal sama kan bersandal, abang anu baca sini nah, jadi itu yang kelebihannya itu lihat kan. Kita jurang bersepatu minta utang. Bejaya ada duri halayong tuh tajam nih tuh. Menjejak nih tuh, lindiknya kali barang cabutnya. Di dalam situ karena kita bahasa kitanya kan menghormatinya, umumnya lebih hormat tunduknya loh kita tuh. Sampai menawarinya. Jadi anak makan apa? Jurang makanan yang paling nyaman sini apa? Landak jurang. Aduh jurang nenek. Landak itu paling nyaman makanan di situ. Ya kayak kita di sini kalau daging payau, kalau payau, daging binjangan, daging kijang. Nah, itu kan yang paling nyaman ya landak tadi. Nah itunya. Jadi kita aku memang itu asa kanyang baru di tawarinnya kalau ya kita benar-benar kita wakaring aja nah hantak
wakaling sapat umanya wakaling sapat satu baik-baik gana-gana sapatnya tapi hirang ada putih kayak kita tapi gana-gana uma banang di sangau di bubuhannya tuh lah berminyak bener ya tayo berubah minyak nyanga terus minyak bersama kada sebanyak anu tuh lah ramah juaknya itu banyak memakan buah-buahan nang kayak buah nang kujajing itu kan bumbu kalau itu benang jadi anu makannya nang kayak sawit nah kan sawit satu lain sawit tanaman sawit tumbuh surang nah di situ tuh banyak gara-gara pun sawit tinggi ini itu dulu aja ben minyak karena ditutup karena betutuk kalau di parahnya itu apa di jalan bisa jadi minyak gas bisa jadi minyak kayu bensin di nang bisa kayak minyak tamak nya langsung harap pada kita ini mau olah padahal kan alatnya kan seberapa di situ tuh alatnya kalau sang alih nya kamu tuh lihat terus langsung tuh kan kita kan kawam ulah kayak itu ikam lihat itu orang nyambat kan situ tuh epo ngarannya nah suling nyaman yuk tuh lah kayak apa yang meluangin itu panjang ada 100 meter 2 meter kayak apa juga meluangin ini alatnya kan ada di situ tuh alat kita di sini kan alat banyak bor macam mambur itu kan ada sekalinya apa mana tahu jar pian guru kini kita jalan ke pinggir gunung sana aja iyalah jurang aja kita sana sekalinya ini banyu pancur tuh turun kalau dulunya udah jangkirek itu ada tajam di mukanya tuh itu nama mutar banyuna sampai setahunnya teh tambus gitu nah kayak itunya akalnya inilah curang bagusnya saya juga orang buahnya ini akal libat jual namun kita kan akalnya nang baknya malah mambur jakanya gana luangnya sadang sih karena tahu iponya tuh bang iponya mau karena kita terburis sebantai aja kan mati kita itu bangnya maka lanjar bananya maniop nih tuh maniop anu itu warik kalau di atas tinggi warik tuh waktu jurang warik di atas tuh untuk kenapa jarnya jadi jangan tuh karena bapak kan bisa lah di anu tuh bisa jarnya ambilnya karena mbak ibu jurang ambilnya tuh andaknya kalau situ plak juga melatuk bunyi nyaniup tuh aku belajar niup apa beliuran kan ada bisa apa ketawakannya kami ini ketawanya ada bisa jurang itu belajar ada caranya ilatnya tuh dilipat gitu jana jual pak ajub gitu jadi simpan dulu itu kayak orang anu nah jakanya seorang jadi dayak bisa sakot dilatih kayak itu dilatih jadinya yang sok-sok penjelasan bisa nih tuh nang harap-harap umat tinggi ke atas tuh menang di 50 meter ada di pun kayu kan sana kan ada depan kayu nah kayak kita di sini kayu sana tuh beragam berdua kata sampuk pohonnya situ tuh nya jadinya kalau kayak hirangan jadinya kayak wariknya ada pihak lagi makan itu lagi dulu itu pang diatamnya kalau wariknya ada sedikit anu gerak kalau hirangan ada sedikit pahit dagingnya ujarnya langsung kali super saya nah di sana kehidupannya sana tuh mungkin karena makanan minuman bubuhannya itu sana banyunya kada kita sini pang kayak banyu teh banyunya hanya karena akar kayu makanya buah-buahnya tuh kada kena penyakit karena minuman tuh kan dari akar tuh kalau itu pang di jarangnya yang pertamanya nyurungi kalau kopi kan jurang teh kan ini amunnya teh jurang itu benar sekalinya apa pada saya asal udah kayak teh biasa tuh pang soalnya ini sebenarnya gurunya di sini aja lihat tuh iya aja kita udah sebujur nah urangnya ya hirang juga hirang penaming lau kayak itu kan sampai tak kasih itu ya jadi kita ini kuliling sudah gigi terasa itu lah sebenarnya kita adalah kaltem nih itu kan adalah kaltem sana Albar itu tuh masuk ke dalam sudah daerah Kalteng ada di Pujur tuh masuk ke dalam sana menukar dukung hari untuk awal bisa bahasa itu bahasa Tuhan nang apa Tuhan oleh itu
sampai ke sana alo anu kerjukung bakal. Jadi bulikan jurang kita mau unjun aja sudah. Nya beluncat-luncat di buat akar-akar kayu itu aja berjalan di dalam hutan tuh. Bak meluncat ada haruan ada 1 kilo buncatnya. Nah, jurang juga tidak haruannya. Lalu bulikan tuh apa mencari lipas. Mengunjunnya kita belikan nih. Jadi jar orang Dayak di sana. Apa tuh pian tuh ya. Ya, kada bapak ai nang munjun. Kada kawak pian munjun nang itu tuh ya munjunnya. Patah pian tuh ya. Kawaknya kadada nang halus nang situ ya. Iya jurang. Tali iya kalau lawat. Lo tali lipas timbai. Oma mari ban kulo menimbai juga sana sambarnya dah. Sisi teh anu 1 kilo wakna. Anu 1 kilo. Orang kadada mencarinya di situ. Orang kadada mencarinya. Irang ada dalam kutub tuh ke dalam 2 kilo asal berjalan ke dalam sana kan biasa kita makan situ di wadak amun habis sebelah aja paling sedikit dasar hantu di wadak orang tahu ya di wadak tuh yang paling halus kayak landau nih halus tuh gana kayak nangka buahnya gana di dalam. Yang saya bertanam nih, anu jar binatang menanam makan. Ini kan bubuhan warik, bubuhan apa hirangan. Itu kan ya warik itu disimpannya di sini dulu. Pas sampai besok lana, alang manisnya buangnya tumbuh. Ya nang dia itu sudahnya buang mundar, sudahnya buang apa kalak-kala nih. Itu kada anu linyak di bawah. Nah, jangan nyahapun jangan nyaman membawa. Ya putih jual di wadak nih. Nah, ada maritam kang ngarannya itu rambutan. Rumah tuh nyaman jadi itu nang bujo masak terus sama lu biasa. Nah, sampai tak ke sana nih lah. Ke Jakarta pulang sampai ke Jampang sana. Kan Jampang tuh perak laut dah. Laut nang ada besisi jurang. Di situ tuh kebanyakan dingin. Bila karena panas. Di situ ada pesantren si Hamid Isa Al-Padani. Itu seseorang wali sidin tuh. Membangun pesantren yang 4 hektar tuh kan ada minta duit orang. Nah, nang dijamin berapa ribuan orangnya. Dijamin makan. Kita jurang jangan 1.000-an nang 45 aja anak ngono talambat masak. Itu ribuan. Umat dandangan jadi kita kelola orang sana nyambat seblukan. Rumah jurang ini sekali masak. Nyaman bareng makan uang 1.000. Jangan 100-200 kada bapak. Rumah jangan nggak usah kita orangnya binian tapi itu apa? Tapi gagah. Sidin memotong masak. Anda di kiomba ya Tuhan. Di kiau ini rusangnya. Saya apa jual kiau? Saya ibu aja. Lah, ibu ini penamah kalau Bu jurang lama sudah pengen kerja di sini lah. Sudah Pak Kiai lama sudah berapa gaji pengen sehari. Saya terkadang dikasih oleh apa? Oleh abi aja. Nyambat apa? Si kami itu abi. Jadi itu abah. Nah, itu terkadang-kadang saya bisa beli apa aja. Dikasih oleh abi. Abi itu tahu aja. Saya kan dulu nyekolakan anak. Saya enggak tahu aja sebulan-sebulan itu diberi sama saya. Pas sampai SPP-nya, sampai bayaran kosnya, abi langsung datang, bayarin ya sama anak kamu, berapa itu jumlahnya semua, abi semua yang menghantar, oh mana aja oh ya, orangnya apa, belelewin atau masak kok, kan, berapa gajinya sehari diberi sidin, dijamin pulang makan, nomor makan nih buat santri. Jurang seharinya ini berapa juta sehari. Ayo pada usaha kali kita memasak umpamanya 25 balik sehari. Kali wah ini berapa? Lain iwaknya, lain sayurnya pula. Nah, orang namanya kolahkan anak tuh kalau kan misalnya sekian-sekian kan ada. Ya takutnya kita kuliah aku nih abinya kalau sini tak kadang bahasa kita ini sih kayak paham. Bahasa Arab makanya aman sidit. Takun nih
orang nang menyakolah anaknya, ada orang mendatangi, ada spesial untuk apa, wali-wali murid datang tuh anang bamalam di situ, ada pendukunya orang sana nyambat tahun ya Pak Sofian, ada apa di sini? Oh, anak saya Pak Aji ya di sini, bayarlah sampai enggak mau abi itu dibayar, tapi kalau kita untuk donatur ya kita kasih ya mau beliau ya, tapi kalau kita untuk bayar enggak ya. Lama lah sudah Sofian saat sudah 4 tahun. Ini tahun akan datang nih dia sudah lulus di sini. Maunya apa? Ya, kalau Abi menyarankan ke Hadramaut ya, nah ke Mesir, kayak itu jaranakan ya. Siapa yang biayai? Abi nanti kalau untuk ongkosnya aja saya dikasih oleh Abi. Wah curang iya Bang. Sampai untuk kalau ke luar negeri itu diberi sidin ongkosnya. Samuan guru tuh ada sebuah rumah, ada guru sebuah rumah, mobil sebuah. Baca anak kasih ini tuh Pak. Situ perayanya apa? Hari Senin lawan Jumat itu perai. Sekolah di situ. Pada hari Minggu ada. Nah, jadi kita melihat itu kan asahiri, melihat sidin itu anak-anaknya ini lah membaca Al-Quran tuh pasti-pastinya. Karena apa? Gurunya harap juga di situ. Tamatan Hadramaut, ada Mesir, tematan Mekah, nang harap suara juga mengalajari nih. Nah, kada hitung misalnya bayaran di situ tuh. Dua nyakanya para kamu nyakolahkan di situ anak. Tapi yang kandang bakulilingan kada kawa kemana-mana. Nah, di situ tuh bisa bujur mengaji. Abi itu berapa kalau nyaman di pelataran khusus buat guru-guru tuh ada sosial untuk istirahat tuh. Itu kan biasa minum kopi ngumpul-ngumpul buat guru-guru tuh. Bisa pandiran apa nanti musuharatan. Berapa sih di situ? Jam 12 kan ada bulikan dua. Sekolahannya nih. Dikit jam 12 sudah perang zuhur. Itu yang salat berjamaah. Kan kurang banyak tuh kan rame kalau salat berjamaah. Kan dia juga keluar. Kalau kita takut nih ya, kalau lawan guru-gurunya, Pak Kiai, kenapa anda pulang semua ini anak-anaknya? Ini kan sudah hampir zuhur. Iya Pak, ya nggak berani aja melewatin Abi itu aja. Loh, sidin berapa? Kan perang jalannya itu berapa di sini? Ya tuh kaduani pun itu melewati. Pada jauh aja juga kaduani. Abi itu berapa di situ aja? Nggak berani aja melewatin. Pak Jurang iya Bang. Sudah hijrah kayak kesian nih para kailun Abib Gama duduk. Ya abikum, ya abikum, masya Allah. Kaif ahwalukum jasidin. Anu jurang baru semua tuh mau pulang, sepian ada berapa di sini nggak berani dia lewat. Masya Allah jasidin. Kaif ahwalukum. Allah asan atum sahin naam. Jadi, dah bahari si bangun, hanya si ke kamar, tutup si kamar hanya betul lewatan. Jurang lah. Tabiatnya tuh lah, akhlaknya tuh bagusnya no kayak itu. Lawan apa? Lawan seseorang nam guru kayak itu lah. Nah, bahmun kita kasih itu tuh lah. Bahu ini panas, lain bantu guru malam. Jangan malah bersalaman, jangan pun orang sampai 500 itu, orang 100 di bersalaman panas bahu. Apalagi nah kayak itu kalau makanya pecahan mata kan kayak kita sini 2 kali balik tangannya. Ini sana itu memang adatnya lagi dididikan. Kenapa sampai waktu tuh siap seberataan baju putih berataan umaran di dalam sini. Nah berjamaah di situ di Mapam biar jurang sini tiap turun terus rahmat. Iya apalagi yang datang nih siapa yang rahmat siapa yang berkat. Datang nih. Iya Jasidin, ismu Jasidin, selamat ya Jasidin, namanya selamat, nah saya kumpul berkat ngarang, jadi datang, kayak itulah artinya sebagai contoh teladan kita nih, ya jangannya kawan kita kayak itu, bah luar biasa bang leh, Sidin meninggal itu manusia kada ribu juta, di Jalan Haji Iming tuh sampai ke Blok M tuh nah. Itu kan kalau dilewati mobil jalanan luas manusia yang luar biasa kayak sambok curang manusia padahal kan ada diundang. Nah itu artinya tanda meninggalnya seseorang yang dimuliakan Allah walaupun orang kada besarwan datang
lawan Sidin. Sidin Jopang jualah di kompleks Sidin tuh. Karena nah hari Jumat nih ya. Berbagi-bagi Sidin tuh. Sidin tahu. Nah orang kada beduit dia kita kada wadah. Tahu Sidin. Langsung menuju aja sin ke situ. Rupanya ada perintah juga kalau kira-kira kan berbagi-bagi sini karena ada baras yang diberi orang ada jar. Sana tuh kan nyambat apa ada yang 50 pintal aja. Ya kita sakarung diberi orang ada 50 karung bagi Sidin karena tuh ada nang sakarong ada nang kada sampai sakarong sesuai keadaan orangnya banyak kan tak banyak mesin beri. Nah kayak itulah kelakuan Sidin cucu kayak orang Sidin meninggal luar biasa. Nah mengganang-ganang kita orang nangka itu mudah kita bisa tak turutiin. Nah nangka itu bangun rumah nyaman kayak Sidin tuh bangun masjid Tengganan itu berapa miliar nih tuh. Nah, pesantren aja berapa miliar. Mah, usaha kan ada sih itu. Sin berapa karena datang tamu itu kan berapa sih kadang-kadang. Nah, berapa sih dan baju kaos bata tapi itu aja. Orang mantir orang mana-mana datang tuh kalau. Nah, karena meninggal itu duit tuh karena lawan Waida tuh kan ada khodam sidin namanya Waida. Buan bibinya tuh narimanya. Karena bela laki itu bukan dipendit, menarimanya. Nah, tamu lawan Sidin nih. Terkadang sin udah punya keluar dari kamar. Apakah melihat sin kalau udah tahu juga orang nangka itulah. Nah, pas meninggal Sidin ya macam-macam di Jakarta. Banjir. Hujan yang labat kesing taduhan, puting beliung, hancur rumah orang. Nah, terus meninggal Sidin selama 1 bulan. Sesudah itu nah macam-macam dah di Jakarta tuh. Rupanya kada lagi nang tukang doa kalau hilang orangnya lalu datang macam bala. Nah itu tuh makanya kita rancak-rancak aja berdoa tolak bala supaya jangan kena bala. Jadi ibadah itu bahasa kitanya kadang awal kita menjaga diri kita, menjaga hati kita pasti ada. Amun kita tak salah kita banyak beristighfar karena dorongan hawa dan nafsu. Maka hendaklah pula engkau Sidin ketika pagi dan petang. Dan hendaklah engkau Sidin selalu bersyukur kepada Allah apa sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apabila menimpa suatu musibah, hendaklah engkau Sidin meminta kepada Allah perlindungan. Jadi kita tolak bala kalau dan berbuat baiklah orang yang di samping-samping kamu ya. Nah, jadi kita di higa-higa kita nih kita berbuat baik. Ujar Sidin, coba kayak jiran, kalau warga apalagi. Karena perbuatan yang baik itu menimbulkan suatu kelapangan dan kesenangan serta rahmat Allah di Sidin. Nah, jadi kalau kita berbuat baik itu turun rahmat Allah turun, petunjuk turun, rezeki nyaman, kadang alih. Dan kita pun kadang alih juga lawan tetangga karena kita baik. Ini turun mah muhan kayak cubit di peramut muha kan tadi nyaman kalau amun kita tolak nih bapuringan bertatawaan no rame kalau kayak itu saling beri memberi aja kasih mengasihi sayang menyayangi. Jagalah waktumu dan ingatlah kamu Sidin akan segala ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala maka engkau kerjakan akan dia. Nah kita disuruh menjaga waktu-waktu kita. Nah apa yang dijaga? Yang ibadah. Apa ibadahnya? Yang disuruh oleh Allah. Apa disuruh? Ya berbuat kebaikan. Utama yang wajib dulu. Apa yang wajib? Nah rukun Islam 5 kalau. Pertama syahadat. Nah jangan lupa kita lawan syahadat. Yang kedua sembahyang. Yang ketiga puasa. Yang keempat berzakat. Yang kelima naik haji. Nah, mudahan kita naik beradaan. Kita berdoa aja. Banyak ada harapan jalan surangnya dalam haji. Naik kuat dan turun jauh. Sepanggalan itu guru naik. Dan harapan jalan surangnya tolak haji. Karena banyak yang ada harapan. Kalau ini gue bahu makan aja. Barang mengambil upah nak ini apa dia cukup sehari aja. Barang belum tantu ikan. Raja itu urusan Tuhan. Itu jangan dibukapian tuh.
pelang anu jar anu aja kan membawa orang haji aja jurang aku lancakan bawa orang haji kenapa kadang hajinya lu cuma ambil semalam apalah jam 8 tolak sini kalau sampai ke Pelangka di berapa hari itu jam 1 jam 2 itu sampai ke Pelangka kalau ujuk kasih di bawahnya tadi ini guru ajar ulun ajar membangun tahun ini nak mis ulun ya anu barak orang nyambat sana tuh berapa orang ini jak baraknya berapa garang sebulan ini kamu akan macam-macam ya berburu aja ada nang 1 juta ada nang 750 ada orang melihat keadaan orangnya juga aja melihat keadaan baraknya juga mungkin banyaknya ikan nyeruk pun siapa penulun juga aja nah itu anak ulan juga aja yang bagi salam pian semalam ada apa tahu orang aja berapa yang tahu orang ikan anak berapa kalau anak 5 aja 5 apa 5 im wah tawarnya sudah aja 3 im setengah karena kadang 2 aja jadi apun aku jual keberiakan tahu aja kalau ya guru aja rencana itu apa aja orang nak arojan nak membangun apa pantai asuhan nah intinya tak ada tergugah kalau kira-kira ini tuh waran yang dilihat kasih tuh kesini itulah ada di barak tadi takjub kita kenapa ya takjub orang tahu nanya kan diperiksa apa kamar-kamar itu nah periksa pas sampai ke kamar situ rupanya kan kita berjalan itu kedengaran kayak itu ketemu sandal nih mancap orang pun buka lawang cuma rambut habang nah ini kalau kena cintumang nih kata dia di sehari bukan artis itu kalinya aja gitu manjurang ini di takajud sudah tadi bah-bah rambut ada orang malah nang putih nang hirangi ya abang rambutnya ada nang hijau berapa jual ini bertahun ini aja busnya menyewakan berapa tahun 50 juta udah setahun ini aja waduh orang lah busnya aja menyewakan jadi ada penampungan artis di situ mau orang nih jangan aku di sini aku dia aku belajar ya aku coba nyanyi aku bisa aku nyanyi guru coba aja ada jalan sebujur ada bisa aku nyanyi ada hafalan. Nah jadi kita kan menjaga bahasa kita lah waktu apa namanya jaga waktu ibadah artinya disampaikan sesuatu adalah waktu itu jangan sampai terlewat ya yang utama apa nang disuruh oleh Allah dulu nah itu tadi jadi orang nang datang ke rumah itu pas datang kedua kalau dia datang lawas bang mbak halatnya 12 ada ya pengen anak tolak kemarian kalau pelangkap tuh datang orang tuh baguru jar ulun minta doa lempian aja doa apa kan ulun jar hanya datang umrah alhamdulillah orang siapa nokakan ada pian jar kepatuhan ulun juga jar ikam semua aku ingat juga bersuara kenapa guru jar ikam juga kada dapat ulun jar tolak haji kada dapat umrah orang gak lupa nah terbuktinya ikam ini kau umrah iya aja kawan lokakan nih jurang ya Allah ikam kalau kau jurang ini masalahnya ini masalah urusan undangan Allah ini mudahan jangan dipanggil Allah pulang jangan guru aja jurang ke Makkah ada mati bang dikiranya mati kalau dan mereka dipanggil Allah pulang jangan guru aja kiranya mati kalau jurang enggak ke Baitullah ke Makkah atau ke Madinah nah itu telah ikam dulu bersuara kayak itu seakan-akan ikam kada percaya Allah itu Maha Kuasa nah kalau ikam nurunkan nah kemana sampai ke Hadramaut dulu aja dibawa ke Tarim situ jar tahu berapa kan satunya sekali tahunnya kalau 45 juta situ murang waduh jurang nenek nah ikam di sabun maju tadi itu akan bubuhannya itu bakat ikam baik lawan kawal nah ini ulun pianjar kada aku lagi meninggal ibadah ulun jar rupanya bakat ulun beribadah tuh ulun jar lagi ulun
kalanggar tuh orang bang orang liwat aja ya. Liwat aja ulun ya. Nah kayak itu tuh ada akun bersinggah. Wah ini ulun penja kada akun lagi ulun begawi seadanya aja ya. Mengarang jaminan Allah tuh sudah pasti ada. Kami bilang saya pada jamin kan berdoa minta pulang. Ya ay guru aja. Nah jadi orang yang menjaga waktu segala ibadah yang disuruh oleh Allah maka itu dapat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin kita. Saya yakinnya jadi kita tuh nang bujur-bujur adalah kamalul yakin. Nah, yakin dulu kita. Karena hakul yakin. Nah, kemudian kamalul yakin, ainul yakin, kamalul yakin. Nah, itu kita serahkan jalan Tuhan sudah dalam usaha dan ikhtiar kita. Pasti Allah memberi aku kebaikan. Tapi kita ingat juga sesuatu apa yang diperintah oleh Allah kita laksanakan walaupun bahasa kitanya kita melaksanakan itu dengan cara adalah kadar kekuasaan kita. Kan kita ini kada sama kekuasaan, kada sama kesehatan. Ada orang yang babisul di lentuhut. Nah, kada kawanya sujud nang napak paksa seadanya. Ada orang babisul di burit bak sujud kemiring di sini. Ini lain-lain kalau ada orang yang sehat bagus sayanya. Nah orang yang sehat ini bapak perlu diperhatikan supaya bujur, duduknya tahayat bujur, duduk tawaruknya bujur, duduk antara dua sujud bujur kaitannya. Itu orang yang sehat. Orang yang kasar sehat halin naik. Narintah itu babisul di dahi. Jurang bila sujud tuh ditekan deh, apa ditekan dia jangan ditekan karena bikin sakit, apalagi ditekan dia, nah dipicik dia kita, ya karena ada penyakit, kan ada, nah datang pula kita mah apa sehat inilah kita mah ambil keuntungan dalam kehidupan. Kemudian daripada itu perhatikanlah oleh kamu Jasidin, sesuatu apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, mensyukuri dari nikmat Allah. Jadi apa yang diberi oleh Allah itu nikmat. Jadi kita bersyukur lantaran apa yang diberi. Bari orang kesehatan alhamdulillah. Diberi orang garing syukur juga. Garing aja kadang mati. Hanya mati bang. Nah, kayak itu tadi. Maka hal yang demikian ini merupakan sesuatu adalah keberuntungan orang yang hidup menyempatkan waktunya melaksanakan sesuatu perintah Tuhan. Dan kita kadang alih sambil berjalan kau kita mengucap zikir, tasbih, salawat, istighfar, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, kan nyaman. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, nyaman. Tasbih, subhanallah, subhanallah. Karena baca yang panjang tasbih kan karena kalau pina tahirit pulang. Nah zikir la ilaha illallah, nah nyaman. Sampaikanlah waktumu ketika adalah hidupmu untuk mencari keberuntungan. Nah disampaikan bahasa kita. Berjualan silahkan. Kita apa berhuma silahkan, berkabun silahkan, tapi jangan sampai melupakan daripada suruhan Tuhan. Perintah Allah jangan sampai lupa. Bila kita melupakan suatu perintah Allah, maka Allah membuat lupa lawan kita. Amun Allah melupakan kita celaka. Kita apa? Kadang mempunyai dalam kehidupan yang berarti. Nah, kemudian daripada itu syahadan ketahuilah oleh kamu pula Jasidin. Apabila engkau bangun daripada tidurmu, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Jadi kita tahu berdahulu daripada timbul matahari. Itu Jasidin nilai. Dan hendaklah pula engkau Jasidin, pertama yang berlaku di mulutmu adalah zikir kepada Allah. Nah, jadi kita mulai bangun tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang bangun guring, pak bangun. Petugu guduk lalu aja. Duduk lalu disapa, yang disapa berdahulu, orang zikir berdahulu. Nah, zikir kepada Allah, maka hendaklah engkau membaca doa. Nah, jadi kita zikir dulu. Hanya kita baca doa. Kan bacaan doa orang yang bangun guring itu ada kalau bacanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu doa. Jadi berdoa aja sini zikir dulu. Tak bangun kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, doa satu mati kita berdoa itu. Dan hendaklah engkau memperbanyak doa. Nah, jadi banyak doa kita apa? Asara kita Allahumma inna nas'aluka an tusibana fi hadhil yaum ila kulli khair wa a'udzubika. Banyak apa doa kita? Minis jama'ati bi kulli khair. Allahumma jam'ana hadata maghfura wa taqarruka ta'awna. Sudah kita baca aja doa. Ya paling kali kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu paling kada. Dan hendaklah pula engkau mengucapkan syukur kepada Allah. Nah, jadi kita membangun itu bersyukur. Alhamdulillah, aku dihidupkan oleh Allah pulang nih bahasa kitanya. Nah, kita bersyukur dihidupkan oleh Allah kembali, maka dalam keadaan syukur itulah Allah akan memberikan suatu keberkatan dalam kehidupan. Ini panglah. Nah, jadi kita memohonkan suatu keberkatan hidup mulai kita bangun. Gitu, nah, coba lihat orang lahir. Maka dasarlah bilang anak-anak itu lahir apa dimulai dulu? Bang, ajan. Lakian Allahu Akbar jadi telinganya. Nah, itu kalau awal. Sama juga kita bangun guring. Awal apa? Mengucap Allah dulu. Amun hendak keberkatan hidup kita. Dia bangun tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, itu doa kita. Banyak paling kada Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Nah, itu orang mendapat keberkatan hidup karena ia berdoa setelah ia bangun daripada tidurnya. Nah, itu tuh kita telah sampai ke guring-guring nilai kita di jari. Contoh kan anak guring terus malam nih bangun guring aja nih. Kan dipadahkan di jari kita supaya jangan sampai kita hidup sia-sia. Jangan seperti binatang. Jadi hidup kita jangan seperti binatang. Pian bisa dengar lah. Kambing diguring bangunnya la ilaha illallah. Karena dengar. Jadi mau ada partai kambing itu kan mau ucap la ilaha illallah jangan kita kayak itu. Kita kan kayak kambing. Abut benar guru. Kambing. Ada kayak kucing. Nah, kucing tuh. Bapak guring kalau bang bangunnya la ilaha illallah jadi banyak ada tak jadi ya jar Nabi jangan ikan guring itu bagaikan binatang bangun guring tidak kayak binatang ada bisa mengucap alhamdulillah adanya mun ada bisa kita kucing mengucap alhamdulillah larang barang kucing itu atau kambing kalah jadi kita jangan kayak itu bahasa kitanya tuh nah amun kita bangun sebangunnya bangun tuh langsung mencapai ke panci. Nah ada orang tuh ucap zikir dulu lah. Nah hanya kita mencapai panci. Hanya kita memasak. Nyata kadang-kadang bangun guring tuh karenanya guring lah biasanya tuh kan habis sudah keuyuhan kita. Timbul kesehatan ya mencapai cak panci itu ada ingat bismillah. Bemasak tuh ada ingat lagi. Nah, jadi itu jasidin supaya mendapat keberkatan dan jauhilah oleh kamu daripada riya, sum'ah, takabur jasidin. Karena pekerjaan itulah hukumnya haram. Jadi hanya bangun guring beragak sudah. Nah, itu jangan dijauhi jasidin. Karena itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Cobalah iblis itu kan malaikat yang paling mulia kalau pak ibadah benar luar biasa sekalinya memperbuat suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dilaknat oleh Allah disuruh sujud nah Nabi Adam kedahakun aku jadikan daripada api Adam jangan dari tanah yang kan memandang siapa menyuruh nah makanya kedahakun dilaknat oleh Allah pada ibadahnya luar biasa iblis tuh asalnya di mana aja tempat dunia ada pernahnya sujud. Antara banyak sujudnya nih lah. Kita di rumah kita serumahan gitu tentu sujud sepedaan rumah kita halus dia toh. Kalau iblis itu sedunia aja pernahnya sujud atau banyaknya sujud dalam Tuhan. Kan sekali itu aja nya. Siapa lagi? Nah,
saat kaum apa Yahudi, kaum Nasrani Bahari itu zaman Nabi Musa, sedetik aja kalau turun ayat Allah Ta'ala aja, Tuhan jangan menggali ikan hari Sabtu karena Sabtu dia bagi kita ini kan hari Jumat. Lalu tulakan ke masjid, di tengah-tengah jalan ada parit itu turunan iwak. Nah, jadi kita halat aja dulu kan kita mau iwaki, maka dilarang. Jangan dia Tuhan mengganggu kan ibadah. Jangan dia Tuhan menggali ikan hari Sabtu. Lalu ini dihalatnya turun ayat kunu kiradatan khashi'in. Jadi warid berataan Tuhan harus jadi baik sekampungan. Sedikit itu aja lah. Untung kita umat Nabi Muhammad ini nang disayangi ya kita menyambat kayak apa aja. Ini sudah 4 hari nak harus sembayangan. Tenang aja kita kan. Karena daripada pindah takbiran. Nah, itu karena manja pengamat Nabi Muhammad nih lah. Tapi awas kena bila masuk alam kubur. Nah, pertemuan di bumi ini dikapit di bumi. Kesulisi sulangkah kiri ke sulangkah kanan. Baku ciak maka kan dia mati lagi. Innal mautatal ula pamanan masbukin mat itu sekali aja. Bila 2 kali bukahan orang kampung. Tak mati perenya berjalan sidin di kampung. Arah orang sudah lawang maghrib. Nah itu terjadi berarti sekali. Nah itu tuh kan ada hidup terus. Arti hidup terus merasa terus nih. Boyo tasulisi sulangkah kiri ke sulangkah kanan nyaman lah. Kita patah aja gini sebutin sulangkah kita kesakitan, apalagi kita selisih kayak itu siksaan. Maka mereka itu merasa yu'ajibu adaban syadida, diajab oleh Allah dan ajab yang bersangatan. Inilah orang yang mereka itu melaksanakan daripada sesuatu barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Iya seperti riya, ujub, sum'ah itu tadi. Wallahu a'lam bisawab. Allah lah yang maha tahu dan Allah yang memberikan pahala. Faslun fi adabi qada'il hajat. Nah sampai sini aja kan nih salah minggu datang kan kita. Ini adab-adab nih. Nanti suatu kan adab juga nih adab pulang. Semalam tuh apa? Cara kita buang air besar nih adab pulang. Nah kayak apa adab kita? Kan bahiri aja ada adabnya. Insyaallah kita baca minggu akan datang. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا. واعف عنا يا الله واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Hehehe